जय श्रीराम। राशिचक्रर दशम राशि मकर, जहाँ कर्मजोनी मनुष्यर कर्मर सूचक। ठीक सेपरी एकादश राशि होची कुंभ, जहाँ सांसारिक कार्य सफलता, मनस्कामना सिद्धि एवं भौतिक आय बा आर्थिक आयर सूचक। ये दुईटी राशि स्वामी ग्रह हेले ग्रहराज शनि। मकर राशिटी चर पृथ्वी तत्व राशि अंतर्गत, जहाँ अर्थ त्रिकोण राशि आसे, एवं कुंभ राशिटी स्थिर वायु राशि, जहाँ काम त्रिकोण राशि अंतर्गत। कालचक्रर मुख्य दुईटी राशि स्वामी ग्रह होउचंती छायापुत्र शनि। कर्म एवं आयर ग्रह न्यायर राशि तुला राशि उच्चस्थ होती। जीवन शक्तिर सूचक मेष राशि नीच होती, कारण शनि को मृत्युर कारक ग्रह रूपे विचार करा जाए। यहांको अन्य नाम है जम। समयर सूचक हेतु काल। भगवान रुद्रंक कर्तव्य को पालन करते शनिदेव। उचित कर्मर उचित फल एवं कर्मरे व्यतिक्रम हेले फलर प्रभाव समस्त को जना। तेणु शनि को ग्रह जगतर न्यायाधीश कहुए। व्यवसायी हाथ में थिबा निकिति को केही सम्मान दियंते नहीं, जहाँ तुला राशिस्थ शुक्र को सूचाए। किंतु न्यायाधीशों पाखरे निकिति धर्मर स्वरूप धर्म निकिति पाल्टी जाए। तेणु तुला राशिस्थ शनि को अत्यंत शुभ बा उच्चस्थ अवस्थान बोली कहुए। तेबे वृष, मिथुन, कन्या, तुला, धनु, मीन, मकर एवं कुंभ राशि शनि शुभ प्रभाव दियंती। यह मध्यरु शनि धनु अथवा मीन राशि अवस्थान काल में शनि क्रूरतार व्यतिक्रम आसताए। श्री बराह मिहिर मतरे धनु राशिस्थ शनि को कोदंड शनि कहुए। दंडी सन्यासी माने जो दंड पाखरे रखि थांती, ताहा अन्य को आघात पाई व्यवहार करते नहीं। ताहा हेउछि धर्मदंड बा धर्मर बाड़ी। एपरी अवस्थान रे शनि जातक को पूर्व अभिज्ञता को जागृत कराई, दार्शनिक चिंताधारा प्रकट कराई, जातक कर्मर संशोधन कराई धर्मपथर यात्री कराती। ठीक सेपरी मीन राशि शनि संसार वैराग्य साधुर चिंताधारा जातक मनरे जागृत कराई जातकंकर कर्मरे संशोधन कराती। ठीक सेपरी मेष, बिछा, कर्कट एवं सिंह राशि होची शनि शत्रु राशि। यही राशि बा यही राशिजात व्यक्ति शनि साधारणतः स्वप्रभाव दे न थांती। 9टी ग्रहों भेदरे शनिंकर मित्र ग्रह हेले बुध, शुक्र एवं राहु। शनि शत्रु ग्रह हेले रवि, चंद्रमा एवं मंगल तथा बृहस्पति एवं केतु शनि सह समभाव रखती। पूर्वर आमे ग्रह मानक 8 प्रकार गति संबंध में आलोचना कर साचे। जेपरी सूर्य सह जदि कौनसी ग्रह अवस्थान करुए तेबे यार गति को उदय गति कहुए, कारण सूर्य सह यही ग्रहटी उदय एवं अस्त होता है। सूर्य ठारू द्वितीय भाव अवस्थान करुवा ग्रहर गति को शीघ्र, तृतीयस्थ ग्रहर गति को सम, चतुर्थस्थ ग्रहर गति को मंद, पंचम एवं षष्ठस्थ ग्रहर गति को अनुवक्र, सप्तम एवं अष्टमस्थ ग्रहर गति को वक्र, नवम एवं दशमस्थ ग्रहर गति को कुटिल, एकादशस्थ ग्रहर गति को शीघ्र एवं द्वादशस्थ ग्रहर गति को अतिशीघ्र बोली विचार कराए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार मीन राशिटी द्वात्मिक जलीय राशि एवं राशिचक्रर शेष राशि हिसाब से विचार कराए। एठारे ग्रहराज शनि रेवती नक्षत्र में वक्रत्व आरंभ करी उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जाए वक्र भाव में संचार करी पुनः मार्गी हेबे। छायापुत्र शनि जुलाई 27, 2026 ठारू डिसेम्बर 11, 2026 जाए मीन राशि में वक्री हेबे। ज्योतिर्विज्ञान मतरे वक्री ग्रह पृथ्वी एवं सूर्य मध्य एक निर्दिष्ट कौणिक दूरता मध्य ग्रह माने वक्री होती। तेबे ज्योतिर्विज्ञान दृष्टिकोण जेतेबेले शनि पृथ्वी एवं सूर्य कौणिक दूरता 109 डिग्री रु 251 डिग्री मध्य अवस्थान करती, सेतेबेले शनि वक्री होइथांती। अर्थात शनि गति पृथ्वी पृष्ठर एक निर्दिष्ट दिगरु तार विपरीत दिग को गति कला भली अनुभव हेबा परिवर्ते शनि जेउ दिगरु गति करुथिले सेही दिग को गति कला भली दृष्टिगोचर हुए, जहाको आमे ग्रहर ओलटा गति बा वक्र गति बोली विचार करू। तेबे ग्रह जगतर द्वितीय ग्रह हेले सूर्य एवं चंद्रमा। एमाने केबे वक्री होंती नहीं, सर्वदा मार्गी रहंती।
ଛାୟା ଗ୍ରହ ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ଯେହେତୁ ଛାୟା ଆଲୋକର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ମାର୍ଗଗତିର ବିପରୀତ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ବକ୍ରଗତିରେ ରାହୁକେତୁ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି। ଏବଂ ବାକି 5ଟି ତାରାଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି କେତେବେଳେ ମାର୍ଗ ଗତିରେ ଗତି କରନ୍ତି ତ କେତେବେଳେ ବକ୍ର ଗତିରେ ସଞ୍ଚାର କରନ୍ତି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗ୍ରହ ବକ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତାରେ ଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷର ନିକଟରେ ଗତିମାନ ହେଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରହ ଦୀପ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାରାବଳୀ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବଳକୁ 5ଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯେପରି ଅୟନ ବଳ, କାଳ ବଳ, ଚେଷ୍ଟା ବଳ, ଦିଗ୍ବଳ ଏବଂ ପକ୍ଷ ବଳ। ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ବକ୍ରୀ ହୁଏ ସେହି ଗ୍ରହଟି ଚେଷ୍ଟାବଳୀ ହୋଇଥାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ବକ୍ରୀ ଗ୍ରହ ଜାତକର ଯୋଗକାରକ ହୋଇଥିଲେ ସଂଘର୍ଷ କରାଇ ସଫଳ କରାଇଥାଏ। ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ 5ଟି ତାରକା ଗ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଏହି 5ଟି ଗ୍ରହ ବକ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଅଥବା କେତେବେଳେ ମାର୍ଗ ଗତିରେ ଗତି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ବକ୍ରଗମନ କୌଣସି ତାରକା ଗ୍ରହର ଓଲଟା ଗତିକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ବିଚାର କରିବା, ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ମଙ୍ଗଳ, ବୁଧ, ବୃହସ୍ପତି, ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନିଙ୍କ କକ୍ଷପଥ ବା ଗତିପଥର ଦୂରତା ସମାନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପରିକ୍ରମା କାଳରେ ବା ଅବଧିରେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହମାନେ ପୃଥିବୀର ସମାନ୍ତର ଠାରୁ ପଶ୍ଚାତ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି, ସେହି ଗ୍ରହଟି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତେବେ ଗମନ କରୁଥିବା ଦିଗକୁ ଫେରିବା ଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହୁଏ। ଏହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହର ବକ୍ରଗମନ ବୋଲି କହୁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଗ୍ରହଟି ତା ନିଜ କକ୍ଷପଥରେ ତାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଗତିରେ ଗତିମାନ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରହର କକ୍ଷପଥର ଅସମାନତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମକୁ ପୃଥିବୀରୁ ଏଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଠିକ୍ ସେପରି ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥର ଆଧାର କରି ଯଦି କୌଣସି ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀର ସମାନ୍ତରର ଆଗକୁ ଯଦି ଅତିକ୍ରମ କରେ ତାହାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହର ଅତିଚାରୀ ଗମନ ବୋଲି କହୁ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ବକ୍ରୀ ଗ୍ରହ ବଳବାନ ହୋଇଥାଏ। ଜାତକର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଜୀବନ ଉପରେ ବକ୍ରୀ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। ଗ୍ରହଟି ଯୋଗକାରକ ହୋଇଥିଲେ ଶୁଭ ହୁଏ, ଯଦି ଗ୍ରହଟି ଅକାରକ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଅଶୁଭତ୍ୱର ମାତ୍ରାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। 2026 ଭଳି 2025ରେ ମଧ୍ୟ ଶନି ବକ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ମୀନ ରାଶିରେ, କିନ୍ତୁ 2026ରେ ଏହାଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାହିଁକି ଭିନ୍ନ ରହିବ ତାର କାରଣ ଏପରି ହୋଇପାରେ, ଶନିଙ୍କ ନକ୍ଷତ୍ରଗତ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ସେହି ମୀନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ରାଶିଗତ ଅବସ୍ଥାନକୁ ଆଧାର କରି ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେବ। ତେବେ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026 ଯାଏଁ ଅସ୍ତ ଗୁରୁ ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଶନିଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ଯୋଗ କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ କରିବେ, ତେଣୁ ଧନୁ, ମୀନ, ମକର, କୁମ୍ଭ ଏବଂ ସିଂହ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିକୂଳ ରହିବ। ତେବେ 12 ଅଗଷ୍ଟ 2026ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଯାଏଁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ଶନି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ନିଜର ବକ୍ରତ୍ୱର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବେ। କିନ୍ତୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ସିଂହ ରାଶିକୁ ଅତିଚାର କରିବେ, ସେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଠାରୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ଠାରୁ ଷଷ୍ଠରେ ବୃହସ୍ପତି ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ସେତେବେଳେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବର ଉଗ୍ରତା ସାମାନ୍ୟ ରୂପେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ମେଷ ରାଶି, କନ୍ୟା ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ଧନୁ ରାଶି, କୁମ୍ଭ ରାଶି ଏବଂ ମୀନ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରଭାବର ତୀବ୍ରତା ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଶନି 27 ଜୁଲାଇ 2026 ଠାରୁ 9 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଯାଏଁ ମୀନ ରାଶିର ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବକ୍ରୀ ହେବେ। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ବୁଧ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର ଗଣ୍ଡାନ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଗଣ୍ଡାନ୍ତ ନକ୍ଷତ୍ରରେ କର୍ମର କାରକ ଗ୍ରହ ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରତ୍ୱ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ରାଶିଜାତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର କର୍ମର ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ହେବ ବା କର୍ମର ମୂଲ୍ୟାୟନ ବା କର୍ମଫଳର ନିର୍ଦ୍ଧାରଣର ସମୟ ହେବ।
ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶନିଙ୍କ ବକ୍ରତ୍ୱକୁ ନେଇ ସାରାବଳୀ କହେ, ପୁରାତନ ଏବଂ ଅଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା କରି ସମ୍ପାଦନ କରିବାର ସମୟ ହେଉଛି ଏହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଶନି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବକ୍ରି ହେଉଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତରବରିଆ ନ ହୋଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ଅନୁଶାସନ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକ ଶୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ସାରାବଳୀ କହେ, ଏହି ସମୟର ଅବଧିରେ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା, ଫସଲ ନଷ୍ଟ, ଅତିଜଳ ଅଥବା ହୀନ ଜଳ ବୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱରେ ପୁରାତନ କର୍ମଚକ୍ରର ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ସମାପନର ସୂଚକ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବକ୍ର ସଞ୍ଚାର କାଳ। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ଯେ ଉତ୍ତର କାଳାମୃତ କହେ, ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଜନମାନସରେ ବୁଦ୍ଧି, ବାଣୀ, ତାର୍କିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭାବର ସମୟ। ଠିକ୍ ସେପରି 9 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ଠାରୁ 11 ଡିସେମ୍ବର 2026 ଯାଏଁ ଶନି ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବକ୍ର ସଞ୍ଚାର କରିବେ। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ନିଜ ନକ୍ଷତ୍ର। ତେଣୁ ଏଠାରେ ଶନିଙ୍କ ବକ୍ର ଅବସ୍ଥାନ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ, ଗମ୍ଭୀରତା, କର୍ମର ହିସାବ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାୟନର ସୂଚକ। ଏହା ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବ ଏବଂ ସ୍ଥାୟିତ୍ୱର ମଧ୍ୟ ସୂଚକ। ତେବେ ବିଶ୍ୱ ଜନଜୀବନ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ଉତ୍ତର କାଳାମୃତ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଦିଏ, ବିଶ୍ୱରେ ରାଜନୈତିକ ସତ୍ତାର ବା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅହଂରେ ସୁଧାର ଆସିବ, ନୈତିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେବ, ଜନମାନସରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱତା, ଛଦ୍ମବେଶୀ ଧାର୍ମିକଙ୍କ ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ, ଅନୁଶାସନ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୁରାତନ କର୍ମର ହିସାବ କିତାବର ସମୟ ହେଉଛି ଶନିଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବକ୍ର ସଞ୍ଚାର। ଭୂକମ୍ପ, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା ଏବଂ ସୁନାମି ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଶନିଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବକ୍ର ସଞ୍ଚାର କାଳ। ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କ 12ଟି ରାଶି ପ୍ରତି ପ୍ରଭାବ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଚାର କରିବା। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀ ଦଶରଥ ପ୍ରୋକ୍ତ ଶ୍ରୀ ଶନି ସ୍ତୋତ୍ର, ଶ୍ରୀ ରାମରକ୍ଷା ସ୍ତୋତ୍ର, ସଙ୍କଟମୋଚନ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନାଷ୍ଟକ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଜଳଦାନ, ଦୀପଦାନ, ରାଶି ଲଡ଼ୁ ଅର୍ପଣ ଏବଂ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତିଦିନ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ କୁଆ, କଳା ଗାଈ, କଳା ବୃଷଭ, କଳା କୁକୁରଙ୍କୁ ଅଥବା ପାଗଳ ବା ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମ, ଅନାଥାଶ୍ରମ ଅଥବା ଅନ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟର ବିତରଣ କରାଯାଇପାରେ। କୌଣସି ଦେବସ୍ଥାନକୁ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଥବା ଲୌହ ଉପକରଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କ ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରତିକାର ହୋଇପାରେ। ଓମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର ଦୀର୍ଘଦେହୀ ବିଶାଳାକ୍ଷ ଶିବପ୍ରିୟ ମନ୍ଦାଚାର ପ୍ରସନ୍ନାତ୍ମା ପୀଡ଼ା ହରତୁ ମେ ଶନି। ଓମ୍ ଶମ୍ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ 8 ଥର ଜପ କରାଯାଇପାରେ। ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ କଳା ରାଶି ଏବଂ ଗୁଡ଼ରେ ତିଆରି ଲଡ଼ୁ ସମର୍ପଣ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମା କାଳୀଙ୍କ ପୀଠରେ ଦୀପଦାନ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମେଷ ରାଶି। ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବକ୍ରି ଶନି ଆୟକୁ ସଙ୍କୁଚିତ ଏବଂ ବ୍ୟୟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିବେ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁଧାର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଶରୀରରେ ସନ୍ଧିସ୍ଥାନ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବୃତ୍ତି ହେତୁକ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଶନି ଖାଦ୍ୟରସର ସୂଚକ ଗ୍ରହ ହେତୁ ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଗ୍ୟାସ୍, ଅମ୍ଳତା ଏବଂ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଧନସ୍ଥାନକୁ ବକ୍ରି ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଧନର ଅଭାବ, ସଞ୍ଚିତ ଧନର ବ୍ୟୟ, ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି, ବିରୋଧୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ରହିବେ
ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଭାଗ୍ୟର ବିଡ଼ମ୍ବନା ଭଳି ଘଟଣା ଘଟିବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ଶନିଙ୍କ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ବୃଷ ରାଶି, ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ଶନି କର୍ମ, ଭାଗ୍ୟ ଏବଂ ଆୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବେ। ଏହି ସମୟରେ ବା ଏହି ସମୟର ଅବଧିରେ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସଫଳ ହେବ। ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଆୟର ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମନସ୍କାମନା ସିଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପୁରାତନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ଜନ୍ମ ରାଶି ଉପରେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଆକସ୍ମିକ ଅର୍ଥପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନକୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ଏବଂ କୂଟନୈତିକ ବୁଦ୍ଧିର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବେ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଦଶମ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବକୁ ସ୍ଥାୟୀ ରଖିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ର ଠିକ୍ ରହିବ। ଅଯଥା ଅର୍ଥବ୍ୟୟର ଅଙ୍କୁଶ ଆସିବ ବା ଅଙ୍କୁଶ ଲାଗିବ। ପିତାଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କର୍ମଚାପ ବଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱାଦଶକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ପୀଡ଼ାଦାୟକ ରହିବ। ସୁଖ ସମ୍ପଦ ସ୍ଥାନକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟର କ୍ରୟ, ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଅଥବା ମରାମତି ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ସପ୍ତମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କର୍କଟ ରାଶି, ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ନବମ ରାଶିରେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଗ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଭାଗ୍ୟବାଦୀ ଭାବନା ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହେବେ। ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗ ପ୍ରତି ଏହି ସମୟ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। 31 ଅକ୍ଟୋବର 2026 ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ବୃତ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୂରଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମାତ୍ରାଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅହମ ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବସ୍ତୁବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରୁ ଆୟର ଦିଗ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ। ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ହେତୁ ସଂଘର୍ଷର ସଫଳ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇନପାରେ। ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଋଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କ ବକ୍ର ସଞ୍ଚାର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଏବଂ ସକ୍ରିୟତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବେ। ବିରୋଧୀମାନେ ପ୍ରତିଛବିକୁ ପ୍ରତିକ୍ଷଣ ବିଗାଡ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ, ଆର୍ଥିକ ଅଥବା ବିବାଦୀୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ହଇରାଣ ହୋଇପାରନ୍ତି। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଶାନ୍ତ ରହିବେ। ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଅଷ୍ଟମ ଶନିଙ୍କ କର୍ମଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଏହା ବୃତ୍ତି ହେତୁକ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତର ସମୟକୁ ସୂଚାଏ। ଧନ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଧନର ଆୟ ଏବଂ ସଞ୍ଚୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସଞ୍ଚିତ ଧନର ବ୍ୟୟ ହେବ। ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପୁରାତନ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ଜୁଆ, ସଟ୍ଟା, ଲଟେରୀ, ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ କ୍ଷତି ସହିବେ। ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେବ ଏବଂ ବାଣୀଦୋଷ ବା ବାଣୀ ହେତୁକ ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ଅଶୁଭ ମାତ୍ରାକୁ କମାଇ ପାରିବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ସପ୍ତମ ରାଶିରେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଶରୀରରେ ମହା ଆଳସ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶରୀରରେ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଶରୀରରେ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ। ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ଅବସାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ସଂଘର୍ଷର ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ମାତ୍ରାଧିକ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ସମାଜରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱବାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ହଇରାଣ ହେବେ। ନବମ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଜନ୍ମ ରାଶିକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ଶନି ଶତ୍ରୁନାଶ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସମର୍ଥ। ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନେ ପ୍ରକଟ ହେବେ ବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ। ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ।
ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ପ୍ରାୟ ସଫଳ ହେବେ। ନୂତନ ସମ୍ପଦ କ୍ରୟର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ମାତ୍ରାଧିକ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏବଂ କର୍ମଚାପ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିପାରେ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପୀଡ଼ାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବ ସତ, କିନ୍ତୁ ଭ୍ରମଣ ହେତୁକ କ୍ଳାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରୁ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟୟକୁ ସଙ୍କୁଚିତ କରିବେ। ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପ୍ରତିକାରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶି ଜନ୍ମ ରାଶିଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେବ। କମ୍ ଶ୍ରମରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବେ। ଲୋଭ ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଭଳି ବଦ୍ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଜୁଆ, ଲଟେରୀ, ସଟ୍ଟା ଆଦିରୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ଆଧାର କରି ଅପଯଶର ଶିକାର ହେବେ। ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷକ, ସୃଜନାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଚିତ୍ରକଳା, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବା ଅଭିନୟ ଜଗତ ସହ ଜଡ଼ିତ, ସେମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। ଶନିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ଥିବା ହେତୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବା କୁଟୁମ୍ବ ସ୍ଥାନକୁ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ବାଣୀରେ କର୍କଶତା, କୁଟୁମ୍ବରେ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଏକାଦଶ ବା ଆୟ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ ହେତୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାରରେ ମାର୍ଗ ପ୍ରଶସ୍ତ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅସତ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ଉଚିତ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ଏହାର କୁପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିପାରିବେ। ଧନୁରାଶି ଜନ୍ମରାଶିଠାରୁ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ବିଫଳ ହେବେ। ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ପାଇଁ ଏହି ସମୟଟି ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ। ନିର୍ମାଣାଧୀନ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସମ୍ପଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ଫସି ରହିବେ। ମାଆଙ୍କର କିମ୍ବା ମାତୃସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ସହକର୍ମୀ ଅଥବା ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ବିଫଳ ହେବେ। ଶନିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଥିବା ହେତୁ ନିମ୍ନ ରକ୍ତଚାପ, ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥା ଅସ୍ଥି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ହେବେ। ଶନିଙ୍କ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଥିବା ହେତୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ। କର୍ମରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ନୂତନ କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତିରେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜନ୍ମରାଶି ଉପରେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଥିବା ହେତୁ ଦାର୍ଶନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଧର୍ମ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୂଜାପାଠ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଜନସେବାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ ବା ଜଡ଼ିତ ହେବେ। ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ସମୟରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବିଶେଷ ରୂପେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ଏହାର ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ମକର ରାଶି ଜନ୍ମରାଶିଠାରୁ ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ସମୟରେ ମାତ୍ରାଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। କୌଣସି ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଇରାଣ କରିପାରେ। ତେଣୁ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲାବେଳେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ନିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟରେ ବାଧା ଏବଂ ସଞ୍ଚିତ ଧନର ବ୍ୟୟ ହେବ। ବାରମ୍ବାର ବୃଥା ଭ୍ରମଣ ଏବଂ ଭ୍ରମଣଜନିତ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। ବାଣୀର ଦୁରୁପଯୋଗ ହୋଇପାରେ, ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ଶନିଙ୍କ ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଥିବା ହେତୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସଫଳତା ହେତୁ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ଘଟିବ। ତୃତୀୟ ଶନିଙ୍କ ନବମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବ ଥିବା ହେତୁ ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଗୃହତ୍ୟାଗ ଅଥବା ସନ୍ନ୍ୟାସ ଜୀବନ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବକୁ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। କୌଣସି ମୂଲ୍ୟବାନ ଦ୍ରବ୍ୟର ହାନି ଘଟିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ଧନାଧିପତିଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଭାବରେ ବକ୍ରୀ ହେବା ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ବା ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଚେଷ୍ଟା କରି ସଫଳ ହେବେ। ଶନିଙ୍କ ଶୁଭତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ଜନ୍ମରାଶିଠାରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଶନିଙ୍କର ବକ୍ର ସଞ୍ଚାର ପ୍ରଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, କୁଟୁମ୍ବ ସମସ୍ୟା ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରମିତ ହେବ। ତା ସହିତ ବାଣୀର ଦୁରୁପଯୋଗ ହୋଇପାରେ ବା ବାଣୀରେ କର୍କଶତା ବା କଠୋରତା ଦେଖାଦେବ। ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଦ୍ୱାଦଶାଧିପତି ବା ବ୍ୟୟଭାବର ମାଲିକ ଧନ ସ୍ଥାନରେ ବକ୍ରୀ ହେବା ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟର ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ନେଇ
ମାନସିକ ପୀଡ଼ା ଭୋଗ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ବା କଠିନତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଦୁର୍ବଳ ଆର୍ଥିକ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ହେତୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ପାରିବାରିକ ଦାୟିତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ, ଯୋଗ, ପ୍ରାଣାୟାମ ଆଦିର ସହାୟତା ନେବେ। କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆୟ ସ୍ଥାନକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବରୁ ଆୟର ଦିଗଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହେବ କିମ୍ବା ମାତ୍ରାଧିକ ପରିଶ୍ରମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଆଶା ସଫଳ ହୋଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ଅଶୁଭ ମାତ୍ରାକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବେ। ମୀନ ରାଶି। ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ସଂସାର ବୈରାଗ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକଟ ହେବ। ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରବାସ ଜୀବନ ବିତାଇ ପାରନ୍ତି। କର୍ମହେତୁକ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରକୃତପକ୍ଷେ ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ ସମୟ। ତେଣୁ ଠିକ୍ ଭୁଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର କ୍ଷମତା ହ୍ରାସ ହେବ। ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେବ। ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଥିବା କାରଣରୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ସହକର୍ମୀ ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱବୋଧକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କଳହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଦଶମ ଭାବକୁ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ କାରଣରୁ ପିତାଙ୍କ ସହ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଘଟିବ। ବୃତ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା କର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏହା ଏକ ସମୟ। ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ବିଶେଷ କରି ସାଂସାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ କୌଣସି ଯୋଜନା ନ କରିବା ଶୁଭଙ୍କର ହେବ। ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିକାର କରି ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ବକ୍ରୀ ଶନିଙ୍କ ସଞ୍ଚାର ଅବଧି ହେଉଛି 138 ଦିନ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରାହୁଙ୍କ ମକର ରାଶି ଚଳନ ଏବଂ କେତୁଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ଚଳନ ଡିସେମ୍ବର 2026ରେ ଘଟିବ। ତେବେ ଶନିଙ୍କ ଭଳି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ସଞ୍ଚାର କରୁଥିବା ଗ୍ରହ ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଭଳି ଜଳୀୟ ରାଶିରେ ବକ୍ରୀ ହେବା ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରୁ ସିଂହ ରାଶିକୁ ଅତିଚାର ଗମନ କରିବା ସାଧାରଣତଃ ଶୁଭ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା 31 ଅକ୍ଟୋବର 2026ରୁ 11 ଡିସେମ୍ବର 2026 ଯାଏଁ ସମଗ୍ର ଜୀବଜଗତ ପ୍ରତି ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିର ସୂଚନା ଦିଏ। ବିଶେଷ କରି ଜଳବାୟୁର ଅହେତୁକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଅନାବୃଷ୍ଟି ବା ଅତିବୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଶସ୍ୟହାନିର ସୂଚନା ଦିଏ। ତେବେ ଗୋଚର ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଶୁଭତ୍ୱର ତୀବ୍ରତା ଜନ୍ମଜାତକର ଗ୍ରହସ୍ଥିତି ଦଶା ପ୍ରଭାବକୁ ଆଧାର କରି ବିଚାର କରିବା ଉଚିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।